பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். அகில பாரத க்ஷேத்ராடனம். கொஞ்ச நாள் இப்படி ஒரு அகத்து குழந்தையாக இருந்துவிட்டு ஆச்சாரியாள் மறுபடியும் உலகத்தின் குழந்தையாக புறப்பட்டு விட்டார். ராமேஸ்வரத்திலிருந்து கைலாசம் வரை ஒரு க்ஷேத்திரம் விடாமல் போனார். இப்படி அங்கங்கே அனந்தமாக விவரங்கள் இருக்கின்றன. மறைந்து போன விவரங்களும் அனந்தம் இருக்கும். சிலது சொல்கிறேன். துவாதசலிங்க க்ஷேத்திரங்களுக்கு போனதை முன்னேயே சொல்லிற்று. காசி, ஸ்ரீசைலம், திருச்செந்தூர், கொல்லூர் மூகாம்பி, குருவாயூர், திருவொற்றியூர், காமாக்கியா ஆகிய க்ஷேத்திரங்களுக்கு ஆச்சாரியால் சென்றதும் முன்பே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கும்பகோண, சிதம்பர க்ஷேத்திரங்களுக்குள்ள ஆச்சாரிய தொடர்பும் முன்பே கூறப்பட்டுள்ளது. அனந்த சயனம் என்ற திருவனந்தபுரத்தில் வீர வைஷ்ணவர்களை சமரசப்படுத்தி அத்வைத்திகளாக்கினார். பழைய மைசூர் ராஜ்யத்தில் ஒரு விஷ்ணு க்ஷேத்திரம். சிவஸ்வரூபமாக இருந்த ஆச்சாரியாளை கோயிலுக்குள்ளேயே விட முடியாதென்று பட்டர்கள் ஆட்சேபித்தார்கள். ஒரு தரம் உள்ளே போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வந்து அப்புறம் சண்டை போடுங்கள் என்று ஆச்சாரியாள் கேட்டுக்கொண்டார். அவர்கள் அப்படியே போய் பார்த்தபோது மூர்த்தியின் வலது பக்கம் சிவனாக மாறியிருந்தது. அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு ஆச்சாரியாளை மரியாதை பண்ணி உள்ளே அழைத்து கொண்டு போனார்கள். ஹரிஹர் என்றே அன்றிலிருந்து அந்த ஊருக்கு பேர் இருக்கிறது. மதுரையில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வராளை தரிசனம் பண்ணிக்கொண்டு அம்பாளுக்கு பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம் அர்ப்பணித்தார். வித்வத் சமூகம் நிறைய இருந்த அந்த ஊரில் எல்லாரையும் அத்வைதத்தை ஏற்கும்படி பண்ணினார். திருச்சிராப்பள்ளி தாயுமானவர் கோயிலுக்கு ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இருப்பதற்கு சாசன பிரமாணமே இருக்கிறது. அங்கே சுகந்த குந்தளாம்பாள் சந்நிதி சுவரில் சௌந்தர்ய லகரியின் பூர்வ பாகமான ஆனந்தலகரி ஸ்லோகங்கள் 41 கல்வெட்டாக பொறித்திருக்கிறது. ஆச்சாரியாலே தான் பொறிக்கச் செய்தார். அப்புறம் ஜம்புகேஸ்வரம் போய் அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு தாடங்க பிரதிஷ்டை பண்ணி சாந்தமூர்த்தியாக்கிய பிறகு அங்கே பாக்கி 59 ஸ்லோகமும் பண்ணி 100 முடித்தார் என்று ஐதிஹ்யம் இருக்கிறது. சௌந்தர்ய லகரி கதை அப்புறம் சொல்கிறேன். அது ஆச்சாரியாளின் கைலாச யாத்திரையில் வருவது. காலவாரியாக சொல்லாமல் முன்பின்னாக சொல்லிக் கொண்டு போகிறேன். ஸ்ரீரங்கத்தில் கண்டனம் பண்ணி கொண்டு வந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணி சாந்தப்படுத்தி சுவாமி தரிசனம் செய்து கொண்டார். அங்கே நிறைய பக்தர்கள் கூடி பூலோக வைகுண்டம் என்று சந்தோஷப்படும்படியாக ஜனாகர்ஷண யந்திரம் ஸ்தாபித்தார். திருவிடைமருதூருக்கு ஆச்சாரியாள் வந்ததை ஆனந்தகிரியத்தில் ரொம்பவும் முன்னாடியே சொல்லி இருக்கிறது. சோழ தேசத்தின் அத்தனை சிவாலயங்களுக்கும் மத்தியலிங்கமாக இருப்பவர் அந்த க்ஷேத்திரத்தின் மகாலிங்கம்தான். வைஷ்ணவர்கள்தான் ஆச்சாரியாளை விரோதித்தார்கள் என்று நினைத்துவிடக்கூடாது. அவர் எந்த தெய்வத்தையுமே அது ஒன்றுதான் பரதெய்வம் என்று சொல்லாமல் அத்வைத்தமாக சமரச பாவத்துடன் சொல்லி வந்ததால் தீவிர சைவர், தீவிர சாக்தர் முதலிய எல்லோருமே
அவரிடம் சண்டைக்குதான் வந்தார்கள். அதனால் மத்தியார்ஜுனத்திலும் அவருக்கு எதிர்ப்பு ஏற்பட்டது. அவதாரமான நம்மையே கத்தவிட்டு விட்டு மூல பரமசிவன் நல்ல பெயர் வாங்கி கொண்டு போகிறாரே என்று ஆச்சாரியாள் நினைத்தார். அவர் நினைத்தாரோ இல்லையோ, நான் நினைக்கிறேன். ஆகையால் மகாலிங்கமூர்த்தியிடம் நீதான் இவர்களுக்கு சத்தியம் தெரியும்படியாக பதில் சொல்லணும் என்றார். உடனே என்ன ஆச்சு என்றால், லிங்கத்திலிருந்தே சத்தியம் அத்வைத்தம் என்று வாக்கு உண்டாயிற்று. அதோடு கூடவே கையை தூக்கி சபதம் பண்ணுவதாக லிங்கத்துக்குள்ளிருந்து வலது கையும் வெளியே வந்து தூக்கி நின்றது. அத்தனை பேரும் ஆனந்தப்பட்டு கொண்டு வேதாந்த மதத்தில் சேர்ந்தார்கள். மாயவரத்துக்கும் ஆச்சாரியாள் போயிருக்கணும் என்பதற்கு சிவானந்த லகரியில் குறிப்பு இருப்பதாக சொல்லலாம். அதில் நீலகண்டப்பேர் ஈஸ்வரன் மயில் இருவருக்கும் இருக்கிறதை வைத்து, நீலகண்டப்பேர் ஈஸ்வரன் மயில் இருவருக்கும் இருக்கிறதை வைத்து ஈஸ்வரனே ஒரு மயிலாக நர்த்தனம் பண்ணியதாக ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. சந்தியா கர்மதி நாத்யயோ எனத் தொடங்கும் 54வது ஸ்லோகம். அதிலே பெண்மயிலான மயூரியாக அம்பாளை சொல்லி இருக்கிறது. அம்பாள் மயிலாக வந்த இடம்தான் மாயூரம் அல்லது கௌரி மாயூரம் என்னும் மாயவரம், திருமயிலாடுதுறை என்று தமிழ் பெயர். மெட்ராஸ் மயிலாப்பூரிலும் அம்பாள் மயிலாக பூஜை பண்ணி இருக்கிறாள். திருவொற்றியூர் போன ஆச்சாரியாள் அங்கேயும் தான் போயிருப்பார். சிவானந்த லகரி ஸ்ரீசைலத்தில் செய்திருப்பாராயிருக்கும். அங்கே கோபுரவாசல் கதவிலேயே ஆச்சாரியாள் பிம்பம் பொறித்திருக்கிறது. யோகதாராவளியில் ஆசைப்பட்டார் போலவே ஸ்ரீசைலத்தை ஒட்டியிருக்கும் ஹாடகேஸ்வரம் என்ற இடத்தில் அருவியும் ஆலமரமுமாக உள்ள ஒரு ஏகாந்தமான இடத்தில் ஆச்சாரியாள் அடித்த சிலையாக நிஷ்டையில் சில காலம் இருந்திருக்கிறார். கண்ணப்பரை பக்தர்களுக்கெல்லாம் சிரோபூஷணமாயிருப்பவர், பக்தாவதம் சாயதே என்று சொன்ன ஆச்சாரியாள் சிவானந்த லகரி 63வது ஸ்லோகம். காளஹஸ்தியும் தான் போயிருப்பார். அதோடு அது அம்பாள் ஞானாம்பாளாக உள்ள க்ஷேத்திரம் அல்லவா, போகாமல் இருப்பாரா? திருப்பதியில் பெருமாளை தரிசனம் பண்ணி அந்த கோயிலில் பக்தாள் காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து கொட்டும்படியாக தனாகர்ஷண யந்திரம் ஸ்தாபித்தார். பாண்டுரங்காஷ்டகம், ஜெகநாதாஷ்டகம் இரண்டும் அவர் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள பண்டரிபுரத்துக்கும் ஒரிசாவில் உள்ள புரிக்கும் போனதற்கு சான்று. புரியில் ஒரு முக்கிய மடமே ஸ்தாபித்திருக்கிறார். இன்னொன்று துவாரகையில் ஸ்தாபித்ததும் தெரிந்து கொண்டோம். அச்சுதாஷ்டகம், கோவிந்தாஷ்டகம் என்று கிருஷ்ணஸ்துதிகள் அநேகம் ஆச்சாரியாள் பண்ணியது துவாரகை, மதுரா, பிருந்தாவனம் ஆகிய இடங்களில் அவர் கஷேத்ராடனம் பண்ணின போது இருக்கலாம். இப்படியே அயோத்தியில் ராம புஜங்கம் பாடியிருக்கலாம். சிவஸ்தோத்திரங்களில் பல காசியில் பண்ணியதாயிருக்கும். அன்னபூர்ணா ஸ்தோத்திரம் அங்கேதான் பண்ணியது என்று சொல்லாமலே தெரியும். க்ஷேத்திர தீர்த்தங்களை பற்றியும் காசி பஞ்சகம், கங்காஷ்டகம், மணிகர்ணிகாஷ்டகம் என்றெல்லாம் ஸ்தோத்தரித்திருக்கிறார். யமுனை பற்றியும் அஷ்டகம் பாடியிருக்கிறார். நர்மதா தீரத்தில் தானே ஆசிரமம் வாங்கிக் கொண்டார், அதை பற்றியும் அஷ்டகம் பாடியிருக்கிறார். சகல க்ஷேத்திரங்களுக்கும் போய் காஷ்மீரத்தில் மகா பண்டிதர்களுடன் வாதம் பண்ணி ஜெயித்தார். அங்கே சாரதா பீட்டத்தில் ஏறினார் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது. அங்கே மகா பண்டிதையாக இருந்த ஒரு யுவதியை மெச்சி தலையில் சூட்டிக்கொள்ள டர்பன் மாதிரியான தரங்கம் என்ற ஒரு சிரோபூஷணம் கொடுத்தாராம். இப்போதும் அங்கே அதை விசேஷ ஆபரணமாக சொல்லி சூட்டிக் கொள்கிறார்களாம். ஸ்ரீநகரில் சங்கராச்சாரியகிரி என்றே ஒரு குன்று இருக்கிறது. தேசத்தின் வடக்கு உச்சியில் ஆச்சாரியாளுக்கு உச்சஸ்தானம் கொடுத்திருப்பதற்கு அடையாளம். பத்ரிநாத் என்னும் பதரிகாசிரமத்துக்கு ஆச்சாரியாள் போனது ஒரு முக்கியமான சம்பவம். ஜோதிர்மட்டம் அங்கேதான் ஸ்தாபித்தார். பத்ரிநாராயண மூர்த்தியே அப்போது அலகநந்தா நதியில் புதைந்திருந்ததாகவும் சுவாமி சொப்னத்தில் ஆச்சாரியாளுக்கு தெரிவித்தபடி அவர்தான் அதை எடுத்து வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணினார் என்றும் ஐதீகம் இருக்கிறது. அங்கே சூடாக வெந்நீர் பொங்கும் ஒரு ஊற்று தப்த குண்டம் என்று இருக்கிறது. அது சுவாமியே ஆச்சாரிய பரிவாரத்தின் ஸ்நானத்திற்காக அனுகிரகித்தது என்று தெரிகிறது.
இதையெல்லாம் விட முக்கியமானதாக ஆச்சாரியாள் நினைத்திருக்கக்கூடிய ஒன்றும் அங்கே நடந்தது. சர்வ ஜனங்களும் ஆச்சாரியாளின் சரணத்தில் விழுந்து ஜகத்குரு ஜகத்குரு என்று கொண்டாடினாலும் அவருக்கு தானும் சிஷ்யராக விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் என்றுதான் இருந்தது. அந்த ஆசை பூர்த்தியாகும்படியாக பதரியில் ஆச்சாரியாளின் குருவும் பரமகுருவுமான கோவிந்த பகவத் பாதரும் கௌடபாதரும் தர்சனம் கொடுத்தார்கள். அவரை தங்கள் சிஷ்யர் பிரசிஷ்யர் என்று சொல்லிக் கொள்ளும்படியான பாக்கியத்தை தங்களுக்கு கொடுத்து அவதார காரியத்தை அமோகமாக நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்த ஆச்சாரியாளை பார்த்து அந்த 2 பேரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார்கள். ஆச்சாரியாள் தட்சிணாமூர்த்தி அஷ்டகம் சொல்லி அடிக்கு அடி அவர்களுடைய சரணங்களில் திரு அடிகளில் நமஸ்கரித்தார். தட்சிணாமூர்த்தியிலிருந்தே வந்தவர் இப்படி பக்தி நாடக பக்தி இல்லை பண்ணினார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருள் இல்லையேல் திருவருள் இல்லை, இது நிச்சயம். நமக்கு முக்தி கிடைக்கணும்னா ஞானம் வேணும். ஞானத்துக்கு வழிகாட்டுறது பக்தி. பக்தி மாத்திரம் வந்துவிட்டா ஞானம் வருமா? ஞானம் வராத முக்தி உண்டான்னா ரொம்ப சந்தேகம்தான். அது ரொம்ப ரொம்ப ரேராக சில பேர் பிறவிலேயே ஞானிகளாக இருந்து முக்தி அடைகிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம். அது மாதிரி நடந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டாக்க ரொம்ப ரேர் தான். ஒரு சமயத்தில் இதில் வடநாட்டில், அதாவது இது நடந்தது மகாராஷ்டிரா தேசம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மகாராஷ்டிரா தேசத்தில் எப்பவுமே பக்தி ரொம்ப மகாராஷ்டிராவில் ரொம்ப ஜாஸ்தி. சொல்வா தமிழ்நாட்டு பக்கத்தில் தான் பக்தி ஆரம்பமாச்சு, கர்நாடகாவில் வளர்ந்தது, அப்புறம் மகாராஷ்டிராவில் தான் அது ரொம்ப செழிச்சு பிரமாதமாக இருந்தது. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா பக்த விஜயம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அளவுக்கு அதிகமான கணக்கில் அடங்காத பக்தர்கள் தான் அங்கே இருந்திருக்கா. அங்கே மகாராஷ்டிராவில் பக்கத்தில் போயிட்டாக்கா 2 ரொம்ப முக்கியமாக இது. ஒன்று பண்டரிபுரம், பாண்டுரங்கனுடைய க்ஷேத்திரம். 2வது ஷீரடி சாய்பாபாவுடைய க்ஷேத்திரம். ஷீரடி சாய்பாபாவுடைய பக்தர்களும் நாடு முழுக்க இருப்பார், பாண்டுரங்க பக்தர்களும் நாடு முழுக்க இருப்பார். பஜனை பந்தத்திலே பார்த்தா பாண்டுரங்கனுக்கு தனியான ஒரு இடம் உண்டு. அந்த பாண்டுரங்க விட்டல் அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயும் ஒரு பெரிய பாண்டுரங்கன் கோவில் இருக்குது. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். கோவிந்தபுரம் அப்படிங்கிற ஊர், கும்பகோணத்துலேருந்து மாயவரத்துக்கு போகிற வழியில். அங்கே விட்டல்தாஸ் மகாராஜ், ஜெயகிருஷ்ண தீட்சிதர், அவர் பெரிய கோவில் கட்டிருக்கார். பாண்டுரங்கன் 150 அடி உயரத்துக்கு கோவில் கட்டிருக்கார். பாண்டுரங்கனுக்கு ஒரு குமாயி 2 பேரையும் சேர்த்து அங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். பண்டரிபுரத்தில் கூட தனித்தனியாக தான் இருக்கும் சன்னதி, இங்கே சேர்ந்தே பார்க்கலாம். அழகோ அழகு, கொள்ளை அழகு. எத்தனை ஒரு கோசாலை, வேத பாடசாலை என்ன, அது மாதம் ஒரு நாள் ஒரு உற்சவங்கள் என்ன, அப்படி அங்கே பாண்டுரங்கனுக்கு நடக்கக்கூடிய இது. இப்போ பண்டரிபுரத்தினுடைய பாண்டுரங்கனை பற்றி அங்கேருந்து தானே பாண்டுரங்கன் நிறைய இடங்களுக்கெல்லாம் வந்திருக்காரு இல்லையா? அந்த பண்டரிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாண்டுரங்கனை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு வேடிக்கையான சில விஷயங்களோடு சேர்ந்துக்கலாம். பண்டரிபுரம்னு முதல்ல பேர் கிடையாது, அதுக்கு வேறு ஏதோ பேர் தான் இருந்திருக்கு. இது கிருஷ்ணன் துவாரக்கையில் இருந்த காலம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒரு சமயம் நாரதர் கிருஷ்ணரை போய் பார்க்க போயிருக்கார். பக்தியிலேயே சிறந்தவா யாரும் இன்னும் பக்தி இருக்கா? திரௌபதி மாதிரி அப்படிலாம் யாராவது இருக்காளா? குச்சேலர் மாதிரி பக்தி பண்ணுறவாள்லாம் இருக்காளா அப்படின்னு கேட்கும்போது நாரதர் சொல்கிறார், ஏன் இல்லாத, நீ இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது, அந்த இடத்துக்கு போய் பாரு, அங்கே பார்த்தா நீயே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன், அங்கே போய் பாரு அப்படின்னு. கிருஷ்ணன் அங்கேருந்து அந்த இடத்துக்கு வரார். மகாராஷ்டிராவில் அந்த இடத்துக்கு வரார்.
ரங்கனாக வரார். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். என்னன்னா, ஒரு அந்தண சிறுவன், வயசான அப்பா அம்மா, உனக்கு ஒரு அழகான மனைவி, குழந்தைகள். அப்பா அம்மாவை அவன் கவனிக்கிறதே கிடையாது. அப்பா அம்மாவுக்கு எதுவும் செய்யறது கிடையாது. தன் குடும்பம், தன் மனைவி, தன் குழந்தைகள், அவளுடைய சௌகரியங்கள், வசதிகள், இதுதான் அவனுக்கு. ஒரு சமயம் என்ன பண்ணுறான்னா, பொண்டாட்டி குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு ஜம்முன்னு ஒரு குதிரை மேலேயோ யானை மேலேயோ சேத்திராடனத்துக்கு போகிறான். அப்பா அம்மாவை கவனிக்காத விட்டுட்டு போயிடுறான். போகிற வழியில் நிறைய அப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு சமயத்தில் இருட்டு ஆயிடுறது. அங்கே பார்த்தா ஒரு காடு, அங்கே ஒரு ஆசிரமம் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, குடிசை மாதிரி இருக்குது. இவன் என்ன பண்ணுறான்னு, கொண்டு போன அந்த குதிரை எங்கள் மரத்தில் கட்டிவிட்டு அங்கே நின்றுருக்கான். அங்கே அப்படி என்ன பண்ணுறது, எப்படி ராத்திரி தங்கிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டுருக்கான். அந்த குடிலில் போய் யார் இருக்கான்னு பார்த்து அங்கே வேணா ராத்திரி தங்கறதுக்கு இடம் கேட்கலாமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது, காலங்காத்தால் மறுநாள் ராத்திரிலாம் அப்படி பொழுது போயிடுறது. மறுநாள் காலங்காத்தால் ஒரு 4 மணிக்கு ரொம்ப அதி கோரமாக 3 பெண்மணிகள் அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே நுழையிறான். உள்ளே போகிறா. ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வாசலுக்கு வந்து வாசல் தெளிக்கிறா. ஒருத்தி வாசல் தெளிக்கிறா, ஒருத்தி கோலம் போடுறா, ஒருத்தி வந்து பூ பறிக்கிறா, ஒருத்தி வந்து இப்படி ஒருத்தர் ஒரு வேலை செஞ்சு எல்லாம் பண்ணுறா உள்ள. இவன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறான். பார்க்கும்போது முதல்ல அவள் உள்ளே வந்தபோது ரொம்ப கோரமாக இருந்தா, லவலேசம் அழகு இல்லாத, கருத்து போய் ஏதோ மகா பாபம் பண்ணவ மாதிரி இருக்கா. திருப்பி அவள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு எல்லா இதுவும் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே யார்ட்டையும் அவரை சொல்லிட்டு அவள் வெளியில் கிளம்பும்போது பார்த்தா தேவதைகள் மாதிரி இருக்கா. இவன் நேராக அவளை கூப்பிட்டு நேராக போய் கூப்பிட்டு கேட்குறான், நீங்கள்லாம் யார்? நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி நீங்கள் தானே உள்ளே போனேன் இல்லையா? இப்போ நீங்கள் திரும்பி வரலே. போகும்போது பார்க்கும்போது பயங்கரமான ரூபத்தோடு நீங்கள் வந்து கோரமாக ராட்சசிகள் மாதிரி வந்தேலே. இப்போ இப்படி இவ்வளோ தேஜஸ்விகளாக நீங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கலே, தேவதைகள் மாதிரி ஜொலிக்கிறலே, என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு கேட்டோன்னே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு முனிவர் இருக்கார். நாங்கள் போய் அவருக்கு தினம் அவரை தரிசனம் பண்ணி, அவருக்கு சுஷ்ரூஷை பண்ணி, அவருக்கு வேண்டிய பணிவிடைகள்லாம் முடித்து கொண்டு, அவருடைய ஆசிரமத்தை பெருக்கி கூட்டி மூழ்கி கோலம் போட்டு, அவருக்கு வேண்டிய புஷ்பங்கள் பூஜைக்கு வேண்டியதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து, அவருக்கு வேண்டிய நைவேத்தியத்துக்கான சாமான்லாம் கொடுத்துட்டு வரோம். அம்மா கொடுத்துட்டு வந்ததுனால என்ன ஆகுதுன்னு, நாங்கள் வரும்போது எப்படி வந்தோமோ அந்த கோர ஸ்வரூபம் அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும். நாங்கள் யார் 3 பேரும் அப்படின்னு கேட்டால், நாங்கள் கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதியினுடைய தேவதைகள், அதி தேவதைகள். எங்களில் வந்து எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணி அவ பாவத்தை எங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடுறதுனால தான் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோர ஸ்வரூபம் ஆயிடுறது. தினம் அதிகாலை மறுநாளைக்கு பிரம்ம முகூர்த்தத்தால் நாங்கள் வந்து இவருக்கு பணிவிடை பண்ணிட்டு இவருடைய ஆசையோடு நாங்கள் வெளியில் வரும்போது பழையபடியே ஆயிடுறோன்னு. அப்படி என்ன இவருக்கு மகிமை அப்படின்னு கேட்குற இந்த பிரம்மச்சாரி, இந்த குடும்பஸ்தன். அவள் சொல்கிறா, அவர் தினம் அப்பா அம்மாவுக்கு பணிவிடை பண்ணுறார், வேறு எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது. காத்தால் எழுந்து அப்பா அம்மாவுக்கு வேண்டிய சுஷ்ரூஷைகளை பண்ணி அவளை குளிப்பாட்டி அவளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு, அவள் குருடு வேறப்பா, அவன் கண்ணு தெரியாது, அவளுக்கு வேண்டிய சுஷ்ரூஷைகள்லாம் பண்ணி அவருக்கு அத்தனை பணிவிடை பண்ணுறதுனால அதுவே ஒரு பெரிய தபஸாக போயிடுது. அவரை வந்து தரிசனம் பண்ணாலே எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுதோன்னா இவனும் போய் அவரை தரிசனம் பண்ணுறான். அவருடைய அனுகிரகம் கிடைக்கிறது. அவர் சொல்கிறார், உலகத்தில் வந்து அப்பா அம்மாவை மிஞ்சின தெய்வம் கிடையாது, தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை, தாயிற் சிறந்தது ஒரு கோவிலும் இல்லைன்னு அப்பா அம்மாவை பணிஞ்சாலே பகவான் நமக்கு அருள் பண்ணுறதுக்கு காத்துட்டுருப்பான். நான் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணுறதுனால, பணிவிடை பண்ணுறதுனால தான் எனக்கு வந்து பகவான் வந்து இப்படி ஒரு அருள் பண்ணியிருக்கான். இவாளெல்லாம் வந்து என்னை வந்து பார்க்குற மாதிரி நீயும் போய் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பணிவிடை பண்ணுன்னு சொன்ன உடனே இவனுக்கு புத்தி வந்துடுத்து, குரு அருள் கிடைச்சிடுத்து. உடனே நேர க்ஷேத்திராடம்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம், நேர ஊருக்கே திரும்பி போனான். அப்பா அம்மாவையும் நல்லா கவனிக்க ஆரம்பித்தான். அப்பா அம்மாவை காலங்காத்தால் எழுப்புறது, அவளை குளிப்பாட்டி விடுறது, அவளுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்களை பண்ணி கொடுக்கறது, அத்தனையும் செஞ்சிடுறான். இதை தான் பார்க்கறதுக்கு கிருஷ்ணனை அனுப்பிச்சார் நாரதர். கிருஷ்ணன் வந்தா அது உள்ளுக்குள்ளே குடிசைக்குள்ளேருந்து வெளியில் தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்துட்டுருக்கு. அதாவது அந்த பையன் பேர், அவன் பேர் புண்டலீகன் பேர். அவன் அப்பா அம்மாவுக்கு சுஷ்ரூஷை பண்ணி காலெல்லாம் அலம்பி உடம்பெல்லாம் தொடச்சி விட்டு எல்லாம் பண்ணுறக்கு அந்த தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்துட்டுருக்கு. பாண்டுரங்கன் அங்கே வந்து நிற்கிறார். வந்து நிற்கிறார். அவன் ஒன்றும் யாரும் கவனிக்கிறதாவே இல்லை. இவர் கூப்பிட்றார், புண்டலீகா அப்படின்னு கூப்பிட்றார். அவன் கவனிக்கல. திருப்பி மறுபடியும், புண்டலீகா, நான் 1 மணி நேரமாக காத்துட்டுருக்கேன்ப்பா உன்னை பார்க்க. அவன் சொல்கிறான், யாராக இருந்தாலும்
வெளியில் காத்துருங்கோ, அப்பா அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைகளை முடிச்ச அப்புறம் தான் என்னால் வர முடியும், வெளியில் அது வரைக்கும் வர முடியாதுன்னு விடுறான். கிருஷ்ணன் போனவர் வரலையேன்னு சொல்லி ருக்மணியை சேர்ந்து தேடின்னு வந்து விட்றாளாம் அந்த இடத்துக்கு. அப்போ நான் எத்தனை நேரம்ப்பா அந்த சேத்துல நான் நிற்கிறது அப்படின்னு பாண்டுரங்கன் கேட்டோன்னு 2 செங்கலை தூக்கி போடுறாங்க. விட்டல் அப்படின்னு சொன்னால் செங்கல்னு அர்த்தமா. அந்த செங்கல் மேலே வந்து நீ நின்றுக்கோ, தண்ணியில் நிற்க வேண்டாம் அப்படின்னு செங்கல் மேலே ஏறி நின்னாலாம். அந்த பாண்டுரங்கன் செங்கல் மேலே நின்னதுனால தான் அவனுக்கு விட்டல பாண்டுரங்கன் பேர் வந்ததும்பா. நான் மாத்திரம் இல்லைப்பா, என் சம்சாரமும் வந்திருக்கா, அவளுக்கும் ஒரு வழி பண்ணு, அவளுக்கும் 2 செங்கலை தூக்கி போட்டானான், அவளும் வந்து நின்னாலாம். இப்போ விட்டலன் புரந்தர விட்டலன், விட்டலனும் பாண்டுரங்கனான விட்டலனும் ருக்குமாயும் 2 செங்கல் வாங்கி நின்றுந்தா. இவன் அப்பா அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய சிசோஷைகள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்னு கேட்டான். அவர் கேட்டார், என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க, அப்பா அம்மாவுக்கு பணிவேடை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், எனக்கு குருநாதர் எனக்கு சொன்னார், அப்பா அம்மாவுக்கு நீ வந்து சிசோஷை பண்ணாலே போகிறோம், பகவான் உன்னை தேடிட்டு வருவான்னு. நான் தான்ப்பா பாண்டுரங்கன் உன்னை தேடின்னு வந்திருக்கேன், நீ உன்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு பண்ணுற சிசோஷை மகிழ்ந்து போய் நாரதர் சொல்ல கேட்டு நான் வந்திருக்கேன், உனக்கு என்ன வேணும் கேளுன்னா. எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், அப்பா அம்மா சேவையே எனக்கு போகிறோம், இதை நான் ஒழுங்காக செஞ்சு அவள் சந்தோஷமாக இருந்தால் அதுவே போகிறோம். அப்படி உனக்கு ஏதாவது எனக்கு செய்யணும்னு தோணித்துன்னா நீ இங்கேருந்து திருப்பி துவாரகைக்கு போகிற இல்லையா, இந்த இடத்துல நீ இந்த சந்திரபாகா நதி, பீமா நதின்னு பேர் அதுக்கு, அங்கே பீமா நதி கரையில் தான் இந்த ஒரு குடித்தலில் இவன் வந்து இந்த புண்டலிகன் அப்பா அம்மா பார்த்துட்டு இருக்கான். இந்த பீமா நதி கரையிலேயே நீ ஒரு அர்ச்சாவதார மூர்த்தியாக நீங்கள் 2 பேரும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறான். கேட்டுட்டோன்னா பாண்டுரங்கன் அங்கே தன்னுடைய சிலாரூபமான ஒரு அர்ச்சாவதார மூர்த்தியை அங்கே விட்டு இவனுக்கு அருள் பண்ணிவிட்டு சென்றார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்பா அம்மாவுக்காக இந்த புண்டலிகன் வேண்டின்றதுனால அந்த பீமா நதியை வந்து அந்த இடத்துல மாத்திரம் வளைஞ்சு போகிற மாதிரி பாண்டுரங்கன் வந்து அனுகிரகம் பண்ணானா. அதனால் எப்படி சந்திரகலை மாதிரி வளைஞ்சு இந்த ஆசிரமம் வரைக்கும் புண்டலிகனுடைய அப்பா அம்மா இருந்த இடம் வரைக்கும் வந்ததுனால அதுக்கு சந்திரபாகா நதின்னு சொல்லி கூட பேர். அந்த சந்திரபாகா நதியுடைய கரையில் தான் அந்த புண்டலிகனுக்கு இன்றைக்கும் தனியாக ஒரு சின்னதாக ஒரு புண்டலிகனுடைய இடம்னு ஒன்று இருக்குது. பாண்டுரங்கன் கோவிலும் அந்த கரையிலேயே சந்திரபாகா நதி கரையிலேயே இருக்குது. அங்கேயே நாமதேவர் அங்கே சித்தியான இடமும் அங்கே இருக்குது. அங்கே நாமதேவருடைய அடுத்த அவதாரமான துக்காராம் சுவாமிகளாக இருந்து அவர் அப்படியே சரீரத்தோட விமானத்தில் போனதெல்லாம் அங்கே நிறைய நிகழ்வுகள்லாம் நடந்திருக்கு. அதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ இன்னைக்கு புண்டலீகனுடைய ஒரு பெருமையினால அவன் பேரில் அந்த புண்டலீகபுரம்ங்கிறது தான் பாண்டுரங்க, அது வந்து பண்டரிபுரம்னு மாறிடுது. அந்த பண்டரிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாண்டுரங்கனுக்கு தான் விட்டலன்னு பேர். அந்த விட்டலன் தான் புரந்தரதாசர்லேருந்து எல்லாரும் பாடியிருக்கா. புரந்தர விட்டல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முத்திரையோட புரந்தரதாசர் பாடியிருக்கார். விட்டலனை பாடின புரந்தரதாசர் புரந்தர விட்டலன்ற முத்திரையை வச்சு பாடியிருக்கான்னு கூட நம்ம பார்த்தோம். அப்பேற்பட்ட பாண்டுரங்கன் கலியுக வர்தனாக எத்தனை பேருக்கு, கோரா கும்பருக்கு, அப்புறம் வந்து சக்குபாய்க்கு, அப்புறம் வந்து கபீர்தாசருக்கு, நாமதேவருக்கு, துக்காராமுக்கு, கூர்மதாசருக்கு, இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம். நிறைய ஜனாபாய்க்கு, முக்தாபாய்க்கு, ஞானேஸ்வரருக்குன்னு ஒத்தொத்தருக்கும் பக்தர்களுக்கு எல்லாருக்கும் எப்படி இப்படிலாம் அனுகிரகம் பண்ணா அப்படிங்கிறது அது பெரிய சரித்திரம். ஒத்தொத்தருக்கும் பண்ணது அது பக்த விஜயத்தில் நம்ம பார்த்தோன்னு கிட்டத்தட்ட 100 பக்தாளுக்கு மேலே இருக்குது. இல்லை ரொம்ப வேடிக்கை என்னன்னு பார்த்தா அத்தனை பக்தர்களும் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலெல்லாம் சொல்வாள் அந்த காலத்தில் அவள்லாம் கோவிலுக்குள்ளே விட மாட்டான்னு. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் கூட ஒரு நாவிதருக்கு, ஒரு சலவத் தொழிலாளருக்கு, ஒரு பானை பண்ணுறவருக்கு, இத்தனை பேருக்கும் அந்த பாண்டுரங்கன் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கான். ஏன்னா அத்தனை பேருக்கும் குரு அருள் இருந்ததுனால அந்த திருவனுடைய அருளும் கிடைத்தது என்பது தான் இது ரொம்ப விசேஷமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தியாகும். மேலும் பல பாண்டுரங்க பக்தர்களை பற்றியும் குரு அருளை பற்றியும் நம்ம விவரமாக வருகிற வாரங்களில் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி மதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா, நாம் எல்லோரும் நன்னா இருக்கணும், இந்த உலகம் நன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தான் நானவரதமும் அதையே ஒரு குறிக்கோளாக வச்சுன்னு அதுக்காகவே வாழ்ந்த ஒரு தியாகி உத்தமர்.
அவர் ஜெகத்குரு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்தானத்துக்கு ஏத்தாப்புல ஒரு சத்குருவா மனுஷாளுக்கு எதெல்லாம் ஹிதமோ நல்லதோ அதையே சொல்லிட்டு உபதேசம் பண்ணியிருந்தா. அந்த உபதேசத்தை நமக்கு காதால வாங்கிக்கிறதுக்கே நமக்கு பெரிய பாக்கியம் இருக்கணும். அப்படி காதால வாங்கிட்டா மட்டும் போராது, அதை ஒரு நடைமுறைப்படுத்தணும். நடைமுறைப்படுத்தினாதான் நம்மளோட வாழ்க்கை பூர்ணமாகும், அந்த பலனை அடையலாம். அரசாங்கத்தில் சமஸ்கிருத லாங்குவேஜை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பெரிவா அந்த சமஸ்கிருத லாங்குவேஜ் இருந்தால்தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். நமது பாரம்பரியத்துக்கு, நமது கலாச்சாரத்துக்கு முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் கிரகிச்சிக்க முடியும். அப்படிங்கிறதுனால தான் ஓரியண்டல் ஸ்கூல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்க சொன்னாங்கிறத பார்த்தோம். அந்த ஓரியண்டல் ஸ்கூல் இன்னைக்கு பல இடங்களில் நடந்துன்னு இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் 1966 வருஷ வாக்கில் பெரியவா அதை ஆரம்பித்து வச்சது தான். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சமஸ்கிருத ஆசிரியராக இருந்த ராமகிருஷ்ண தீட்சிதர் ஒரு ஹையர் கிளாஸ்க்கு எடுத்திருந்தவர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதே தயங்கிறதே பெரியவா உபதேசம் பண்ணி குழந்தைகளாக இருக்கிறது தான் பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை போய் அந்த உத்தியோகத்தில் இருக்க சொல்லி அதனால அவர் என்ன பலன்லாம் அடைஞ்சாருங்கிறதையும் பார்த்தோம். பெரியவாளோட உபதேசம் எல்லாமே நமக்கு நல்லது தான், பெரிய ஒரு ஞான மோட்சத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம். ஏன் நம்மள மாதிரி சாதாரண ஆட்கள் தான் இல்லை, பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாமும் வந்து பெரியவாள்கிட்ட ஞானம் வேணும், பக்தி வேணும், மோட்சம் வேணும் அப்படின்னா பெரியவாள்கிட்ட யாச்சகம் பண்ணி பெரியவா அதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிக்கிறத பார்க்குறோம். குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ராஜாஜி எப்படி மூதறிஞர் அப்படின்னு பட்டம் பெற்றவர், அவரோட மேதாவிலாசத்துக்கு உலக பிரசித்தமாக இருக்குது. அப்படி சாணக்கியர் மாதிரி அப்படி ஒரு புத்தி தீட்சணியம் அரசியலில் அப்படி கொடிகட்டி பிறந்தவர். அப்படி இருந்த ராஜாஜி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறது. பெரியவாள்கிட்ட கேட்டது என்ன தெரியுமோ, எனக்கு ஞானம் வரணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும், வழி சொல்லணும்னு. பெரியவா உடனே சர்ப்ரைஸாக சிரிச்சுட்டே கேட்டா, என்ன உங்களுக்கா, உங்களை பெரிய மேதைன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாளே அப்படின்னு. பெரிய மகா மேதை அப்படின்னு சொல்கிறா, உங்களுக்கு ஞானம் வரத்துக்கு நான் தானே வழி சொல்லணுமா அப்படின்னா, அதுக்கு ராஜாஜி சொன்னார், ஆமாம் எல்லாரும் சொல்கிறா, அந்த அவள் சொல்கிறதெல்லாம் எங்கே மடத்துக்கு வெளியிலன்னு. அவரோட வினயத்தை பாருங்க. அவர் உடனே சொன்ன பதில், அறிஞர்னு சொல்லலாம், மேதைன்னு சொல்லலாம், அதெல்லாம் எங்கன்னர் இந்த மடத்துக்கு உள்ளுக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னால் தான், மடத்துக்கு வெளியில தான் அந்த பேர்லாம் வாங்கலாம். இங்கே வந்தாச்சுன்னா இங்கே ஒரே அறிஞர், ஒரே மேதை, ஒரே சர்வஜன் பெரியவா தான். பெரியவா சந்நிதிக்கு முன்னால் வேற எது எடுபடும்? வேற எந்த அறிஞர் இருக்க முடியும்? அறிஞர்களுக்கெல்லாம் அறிஞர் அது. சூரியனுக்கு முன்னால் எவ்வளவு எத்தனை வாட் 1000 வாட் பல்போ இல்லை எத்தனை பெருசாக இருந்தாலும் பிரகாசமான பல்பை வச்சாலும் எடுபடுமோ? எடுபடாது. தோடக அஷ்டகத்தில் தோடகாச்சாரியேஸ்வரர், உலகத்தில் எத்தனையோ மகான்கள் இருக்கா, பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கா, வைரம் மாதிரி நட்சத்திரம் மாதிரி பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கா. எப்போ தெரியுமா அவள்லாம் அந்த பிரகாசத்தோடு இருக்கா அப்படின்னர். ஏ சங்கரா, சூரியனான நீ, ஒரு ஞான சூரியனான நீ உதயமாறத்துக்கு முன்னால் அவள்லாம் பிரகாசிச்சுண்டா அப்படின்னு. அதாவது சூரியன் ராத்திரி பார்த்தேன்னாக்க ஆகாசத்தில் வைரம் மாதிரி ஜொலிச்சுன்னு நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த வைரம் மாதிரி ஜொலிக்கிற அந்த நட்சத்திரத்தோட அந்த ஒளியெல்லாம் நாம் எப்போ பார்க்கலாம்? ராத்திரியில் இருட்டில் தான் பார்க்கலாம். அதே ஒரு காரங்காலத்தால் சூரியன் உதிக்க போகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே இந்த அருணோதயமானோடனே இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியல. இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் எங்கேயும் ஓடி ஒளிஞ்சிக்கல, அதோட இந்த ஒளியெல்லாம் ஒன்றும் குறையில்லை, அது இருக்கிறபடி தான் இருக்குது. அதை விட எல்லா ஒளியும் அடிக்கிறாப்புல பிரகாசமாக ஒரே ஒரு சூரியன் வந்தோடனே இப்படி கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள்லாம் தெரியாது போய்டுறது. அதை போல தான் அப்படின்னு தோடகாச்சாரியால் சங்கராச்சாரியால் சொல்கிறாப்புல தான் இங்கேயும் யாராயிருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட மகா மேதைகளாயிருந்தாலும் அவள் எல்லாருமே பெரியவா சன்னதிக்கு வந்துட்டாக்க அவளோட மேதாவிலாசம்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாது. பெரியவாளோட மேதாவிலாசம் அப்படி ஞான சூரியன் மாதிரி இருக்கும். இதைத்தான் இங்கே ராஜாஜி அவர்களும் சொன்னார். அறிஞர்களெல்லாம் பேர் வாங்கலாம், அதெல்லாம் இந்த மடத்துக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னால் பெரியவாளுக்கு பின்னால் தான் அதெல்லாம் வாங்க முடியும், பெரியவாளுக்கு முன்னால் அவள் தான் அப்படின்னு சொல்ல உடனே பெரியவா என்ன தெரியுமா சொன்னால், அவர் கேட்டார் இல்லையோ ஞானம் வரணும் ஏதானு சொல்லுங்கோ உபதேசம் பண்ணும்னு. பெரியவா உடனே சொல்கிறா, ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் படின்னா. இந்த ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் முதல்லையே பார்த்தோம், அறம் செய்ய விரும்பு, 60 சினம், இது மாதிரிலாம் இந்த ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன்லாம் எங்கள் ஸ்கூலில் படிப்போம்?
எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் 1ஆம் கிளாஸில் படிப்போம். 1ஆம் கிளாஸில் படிக்கிற பாடத்தை பெரியவா என்ன சொல்ற, ஒரு மூதறிஞருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறா. மூதறிஞர்னு பேர் பெற்றவர், பெரிய மகாமேதைன்னு பேர் பெற்றவருக்கு பெரியவா ஞான வரத்துக்கு எதை உபதேசம் பண்ணார், ஆத்திச்சூடி கொன்றையந்தன் படி அப்படின்னு. அவர் நிஜமாவே சந்தோஷப்பட்டு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது. நாம் ஏதோ எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் ஏதோ சாதாரண பாடம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம், அதுக்குள்ளே எவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு இப்போ இது மாதிரி ஒரு மகான் சொன்னால் தானே தெரியும். அதை ஏன் அப்படி படிக்க சொன்னார், அதை படிக்க 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 அதுக்குள்ளே நமக்கு வாழ்க்கைக்கு வேணுங்க என்ன வேணுமோ நாம் மேலே வரத்துக்கு நமக்கு தெளியறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்கா. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சொல்லிட்டாக்க இல்லை சுலபமாக கிடைச்சிருத்துனா அதோட வேல்யூ நமக்கு அவ்வளவா தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதோட வேல்யூ நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தானே ஒரு குருவன்றிருக்கு. அதுதான் ஆச்சரியம். ஒரு பெரிய மூதறிஞர்னு சொல்லக்கூடிய ராஜாஜிக்கு பெரியவா ஞானம் வரத்துக்கு என்ன சொன்னா அப்படின்னர், அரிச்சவடியில் படிக்க வேண்டிய பாடத்தை சொன்னா ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் அப்படின்னு. இது ஏதோ அவருக்கு தான் சொன்னதுன்னு இல்லை, நாம் எல்லாருக்குமே இது பெரிய ஒரு விஷயம்தான். இப்படி குழந்தைகளா நம்மளை வச்சு வச்சு தான் அவளும் பார்த்துருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எதை சொல்றாளோ அதை கேட்கணும் அப்படின்னும். அதை கேட்டோம்னா நமக்கு பரம ஸ்ரேயஸ். நம்மளால கேட்க முடிஞ்சதை தான் அவளும் சொல்லுவா, நம்மளால நடக்க முடிஞ்சதை தான் அவளும் சொல்லுவா. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதன் ஒரு பக்தர், அவர் கோர்ட்டில் உத்தியோகமாக இருந்தார், ஹெட் கிளர்க்காக இருந்தார். அவர்கிட்ட பெரியவா ஒரு நாளைக்கு கேட்டா, அவர் செங்கல்பட்டில் கோர்ட்டில் ஹெட் கிளர்க்காக இருந்தார். அடிக்கடி பெரியவா தரிசனத்துக்கெல்லாம் வருவார். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டால், கூட்டத்தில் இவர் பாட்டுக்கு நின்றுட்டுருக்கார், ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தது, இவர் ஓரமாக நின்று தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பெரியவா சிரஸ்தாரை கூப்பிடு அப்படின்னு கூட இருந்தவாள்கிட்ட சொல்லியிருக்கா. அவள் அங்கேருந்து கத்தினா, வந்திருக்குவா சிரஸ்தார் யார் வந்திருக்கா, சிரஸ்தார் யார் வந்திருக்கா அப்படின்னு. அந்த கோர்ட்டில் இருக்கிற சிரஸ்தார் அப்படின்னு ஒரு உத்தியோகம், சிரஸ்தார் வந்திருக்கா சிரஸ்தார் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஒருத்தருமே ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. அப்புறம் தான் இந்த கோர்ட்டில் உத்தியோகம் இருந்ததுனால இந்த ராமநாதனுக்கு தெரியும் சிரஸ்தார்னா என்ன அப்படின்ட்டு. இவர் என்ன பண்ணினார், சிரஸ்தார் இங்கே யாரும் இல்லை, ஹெட் கிளார்க் தான் இருக்கேன் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னார். இவர் ஹெட் கிளார்க்கான இருக்கார், சிரஸ்தாரில் ஹெட் கிளார்க் இருக்கேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா கூப்பிட்டா, கிட்டக்க கூப்பிட்டா, ஏன் நீ சிரஸ்தார் ஆக முடியாதா அப்படின்னா. அவர் சொன்னார், ஆக முடியாது அப்படின்னு. எப்படி சொல்கிற, உறுதியா அப்படின்னு. இல்லை உறுதியாக சொல்கிறேன்னா, நான் வெறும் எஸ்எஸ்எல்சி தான் படிச்சிருக்கேன், அதுக்கு முதல்ல எனக்கு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் போராது, அந்த தகுதி இல்லை. பல பேர் கோர்ட்டில் பிஏ பிஎல் எம்ஏ பிஎல்லாம் படித்தவாள்லாம் இருக்கா, அது மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் தான் அந்த பதவி கிடைக்கும். மேலும் எனக்கு இப்போ எங்கள் கோர்ட்டில் இருக்கிற நீதிபதி அந்த சிரஸ்தார் பதவிக்கு என்னை நிச்சயம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டார், அதனால எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு. பெரியவா சிரிச்சுண்டே கையை தூக்கினா அனுகிரகம்னா அந்த பேச்சை விட்டுட்டா விட்டுட்டா. இவர் வந்துட்டார். இவர் வந்து அப்புறம் செங்கல்பட்டுக்கு இவர் வீட்டுக்கு போய் ஆஃபீஸ்க்கு போயின்னு இருக்கார். சில நாட்கள்லேயே இந்த ஹைகோர்ட்லேருந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்லேருந்து இந்த செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தா. அதுக்கு ஒரு டீம் வந்தது. அவள் வந்து இந்த டீம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதே பார்த்துட்டு இந்த ராமநாதனோட வேலையும் அவரோட அந்த சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவள் என்ன பண்ணினா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு ரகசியமாக ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தா. என்னன்னா, செங்கல்பட்டு கோர்ட்டில் சிரஸ்தாராக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சரியான பொருத்தமான ஆள் இந்த ராமநாதன் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவள் ரிப்போர்ட் எழுதிட்டா. அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு என்ன பண்ணினார்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து ஆர்டர் வந்துடுத்து, இந்த ராமநாதனை சிரஸ்தாராக ப்ரமோட் பண்ணி லெட்டர் வந்துடுத்து. இந்த லெட்டர் வந்ததை பார்த்தோன்னு தான் இந்த ராமநாதனுக்கு தூக்கி அறிப்பட்டுது. அன்றைக்கி என்னமோ அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுப்புற பெரியவா, ஏன் என்ன நீ சிரஸ்தார் ஆக முடியாதா அப்படின்லாம் கேட்டால், நாம் என்னமோ சர்வசாதாரணமாக அதுக்கு உண்டான காரணங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் பெரியவா நம்மளை இப்படி சிரஸ்தாராக ஆக்குறதுன்னு அவள் தீர்மானம் பண்ணிட்டா போல இருக்குது. அதுக்கு ஒரு நாடகம் மாதிரி தான் இப்படி நம்மள்கிட்ட கேட்டிருக்கா, எடுத்தோடனே சிரஸ்தார்னு கூப்பிட்டுருக்கா அப்படின்னு அவருக்கு பரம சந்தோஷம். அவர் துளிக்கூட எதிர்பார்க்காதாச்சே, கற்பனையில் கூட நினச்சி பார்க்காது ஒரு திடீர்னு ஒரு சிரஸ்தாருங்கிற பதவி வந்துடுத்து. உடனே இந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்லாம் வாங்கிட்டார். பெரியவாள்கிட்ட திரும்பி தரிசனத்துக்கு வந்தார். தரிசனத்துக்கு வந்தோடனே பெரியவா அப்படின்னு தலைக்கு மேலே கையை கூப்பிட்டா, அதாவது சிரஸ்க்கு மேலே சிரஸ்தார் அபிநயம் பண்ணி காமிச்சு உடனே சிரிச்சினேஸ்வரா, இப்போ நான் சிரஸ்தாரும் உன்னை கூப்பிடலாமா அப்படிங்கிற. ஏன்னா முதல்ல கூப்பிட்றதே இவர் என்ன சொன்னார், இங்கே சிரஸ்தார் யாரும் இல்லை, ஹெட் கிளார்க் தான் இருக்கான்னு சொன்னார். இப்போ ஹெட் கிளார்க்கை சிரஸ்தாராக ஆக்கியாச்சு, இப்போ சிரஸ்தாராக வந்திருக்கார், இப்போ நான் சிரஸ்தார்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு.
அவர் இந்த ராமநாதன் தான் சொல்லுவார். அவள் என்னதான் சொல்லலாம், என்ன வேணாலும் சொல்லலாம், யாரை வேணா எப்படி வேணா ஆக்க முடியும் அப்படின்னா, அண்டச்சராச்சரத்தையும் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் அப்படின்னு இத்தனை பஞ்சகிருத்தியம் எல்லாம் பண்ற பராசக்தியான அவளுக்கு இது மாதிரி ஒரு லீலையெல்லாம் பண்றது தானே பெரிய காரியம். எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு, அவ ஏதோ சொல்றது ஏன் சிரஸ்தாரா ஆக முடியாதா, உன்னை கூப்பிடப்படாதா அப்படின்னு கேட்டா, நாம ஏதோ இவருக்கு பாவம் என்ன நிர்வாகம் தெரிய போறது, என்ன தெரிய போறது, எது தெரிய போறது அப்படின்னு நம்ம சர்வசாதாரணமா நினைச்சுப்போம். ஆனா அது எவ்வளவு பரம சத்தியமா ஆயிடுறது அப்படிங்கிறது பிற்காலத்துல நடந்தப்புறம் தான் தெரியும். அதே போலதான் டிவி சுவாமிநாதன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோல உத்தியோகமா இருந்தார். மயிலாப்பூர்ல சம்ஸ்கிருத காலேஜில் பிரிவா இருக்கிறது, நித்தியம் தரிசனத்துக்கெல்லாம் வருவார். ஒரு நாளைக்கு கலெக்டர் ஆவர் அப்படின்னு கேட்டார். அவர் எப்பொழுதும் சுவாமிநாதன் அண்ணா தெரியும், ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஒரு உத்தியோகத்தில் சாதாரண உத்தியோகத்தில் இருக்க எல்லாம் தெரியும். ஆனால் பெரியவா கலெக்டராக அப்படின்னா கூட இருக்கிற சொன்னேன், இல்லை அவர் கலெக்டர் இல்லை அப்படின்னா, இவரும் சொன்னேன் நான் கலெக்டர் இல்லை அப்படின்னு. ஏன் கலெக்டர் ஆக முடியாதான்னார். இது ஆக முடியாது அதோட சொல்லியாச்சு, விட்டாச்சு. இவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு சுவாமிநாதனுக்கு ஒரே குழப்பம், நம்மளையும் நன்னா தெரியும், இதான முன்ன பின்ன தெரியாதவனா இருந்தாலும் பெரியவா கேட்டாள்லாம் நியாயம்னு வச்சுக்கலாம். நாமளும் யாருன்னு தெரியும், நம்ம பேரு ஊரு கொலங்கோத்திரம் சர்வமும் தெரியும், நம்ம எங்க உத்தியோகமா இருக்கோம்னு தெரியும், தினம் வந்துட்டு இருக்கோம்னு தெரியும். அப்படி இருக்குது, இன்னைக்குன்னு திடீர்னு அவர் கலெக்டரான்னு கேட்பானே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு யோஜனை பண்ணிகிட்டே இருந்தார். அப்புறம் மறுநாளைக்கு பேப்பரை எடுத்து பார்க்கறது, அதில் ஒரு விளம்பரம் வந்துருந்தது. அதில் ஒரு நியூஸ் என்னன்னா, ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு வயசு வரம்ப உயர்த்தி இருக்கிறதா அதில் ஒரு விஷயம் வந்துருந்தது. இதை பார்த்தோன்னே இந்த சுவாமிநாதனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஆச்சரியத்தோடு இல்லை, ஆசையாகவும் இருந்தது. என்னென்னா, இந்த சுவாமிநாதனுக்கு ரொம்ப நாளாகவே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஆசை, ஒரு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி கலெக்டர் ஆகணும்னு. ஆனால் அவருக்கு அதை எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத போயிடுது. காரணம், இவருக்கு ஏஜ் அந்த லிமிட் தாண்டி விட்டதுனால எழுத முடியல அப்படிங்கிறதுனாலேயே அந்த தாபத்தில் இருந்திருந்தார். இப்போ பார்த்தா திடீர்னு இது மாதிரி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நிறையா வேண்டிருக்கு, அதனால அதுக்கு வயசு வரம்ப உயர்த்திருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே, இந்த வயசு வரம்ப உயர்த்தினோடனே இவருக்கு அதுக்கு உண்டான எலிஜிபிலிட்டி வந்துடுத்து. உடனே பார்த்தார், நேற்றுக்கு ஏதோ பெரியவா இவன் கலெக்டரான்னு கேட்டா, இன்னைக்கு என்னமோ சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பெரிய அதிசயமா அரசாங்கத்திலையும் இந்த ஏஜை ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கா. அதனால நம்ம வேணா இப்போ அப்ளை பண்ணி பரீட்சை எழுதினாக்க ஆயிடலாமோ, பெரியவா வாக்கு பலிக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆசையா இருந்தது. இருந்தாலும் ஒரு தயக்கம், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்படி இருக்கிறதே மறுநாளைக்கு தரிசனத்துக்கு வந்துட்டு டெல்லியில இருந்த ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர், அரசாங்கத்தில் இருந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் அவர் வந்திருக்கு. அவரோட பெரியவா பேசிட்டு இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, இந்த பக்கத்தில் சுவாமிநாதனை காமிச்சு, இவன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதணும், அதுக்குள்ளே இந்த சுவாமிநாதன் என்ன பண்ணார், அப்ளிகேஷனையும் வாங்கிவிட்டார், ஆனால் ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்பலை, யோஜனையில் இருக்குது, தயக்கத்தில் இருக்குது. இவன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு எக்ஸாம் எழுதணும், நீ ஒன்று பண்ணு, அவனோட அப்ளிகேஷனை வாங்கிட்டு போய் ஃபில்அப் பண்ணி நீ டெல்லியில் பொறுத்து நேராக கொடுத்துரும். ஏன்னா இவன் போஸ்ட்லெஸில் அனுப்புறதா இருந்தால் அதுக்கு டேட்டு பாராயிடும், அதனால் நீ கையில் கொடுத்துரு அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணினார், இந்த ராமச்சந்திரையர் இவர்கிட்டேருந்து சுவாமிநாதன்ட்டேருந்து அப்ளிகேஷனை வாங்கிட்டார், நேராக டெல்லிக்கு போன கொடுத்த. இவருக்கு எக்ஸாமுக்கு ஹால் டிக்கெட்டும் வந்துடுத்து. சுவாமிநாதன் எக்ஸாம் எழுதினார். கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர் எழுதின அந்த எக்ஸாமில் 1000 பேர் செலக்ட் ஆனா, பாஸ் பண்ணினா. அந்த 1000ல் ஒருவனா இந்த சுவாமிநாதனும் ஆயிட்டார். இப்போ நிஜமாவே ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டார், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆயிட்டார். இப்போ பெரியவாள்கிட்ட வந்து பெரியவா சொல்றா, இப்போ நீ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தானே, நான் நீ கலெக்டர் தானே அப்படி. அந்த சுவாமி எங்கேயோ ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் சாதாரண ஒரு குமாஸ்தா உத்தியோகம் பார்த்துன்னு திடுதுப்புன்னு என்னமோ வாழ்க்கை என்னமோ சடனாக எப்படியோ யூ டர்ன் அடிச்சாப்புல திரும்பி ஒரு கலெக்டராக, அதுக்கப்புறம் பின்னால் பெரிய பதவியில் கலெக்டராகலாம் இருந்து ரொம்ப சௌக்கியமாக இருந்து அவர் வாழ்க்கை பூர்த்தியாச்சு. இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பெரியவா அதோ சொல்கிறதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக சொல்கிறாப்புல இருக்கும், அது அத்தனையும் நடக்கிறதான் அவள் சொல்கிறா. அவள் வாயில் வந்துடுத்துனா அது அப்புறம் நடக்காத இருக்க முடியாது, மீற முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியாக இருக்குது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா அந்த குழந்தைகளா இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம்னு சொன்னால், ராமகிருஷ்ண தீட்சிதருக்கு தான் சொன்னால், குழந்தைகளாக இருந்து அரிச்சுவடி சொல்லி கொடுக்கறது பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால். ஆனால் பெரியவாளுக்கு
எப்படி இருந்தது, அவா மனசு எப்படி இருந்ததுன்னு. அந்த குழந்தைகளை பார்த்தா அவ்வளவு சந்தோஷம். எந்த குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகள் வந்துடுத்துனா குழந்தைகளுக்கு ஏத்தாப்புல பெரியவாளும் இருப்பா. விழுப்புரத்துக்கிட்ட எல்லிஸ் நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரியவா கேம்ப்பு. ஒரு சனி பிரதோஷம். அந்த விழுப்புரத்துக்கு பக்கத்தில் வளவனூர் அப்படின்னு இருக்கு. அங்க இருந்த கேவி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் அப்படிங்கிறவர், அதே அங்கே இன்னொரு குடும்பம் இருந்தது, பரணிமணி அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த பரணிமணி, அந்த பரணிமணியோட அக்கா இந்த கேவிகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர், இந்த பரணிமணியோட அக்காவோட புள்ள வித்யாசங்கர் அப்படின்னு. அந்த பையன் வித்யாசங்கர் சின்ன பையன், 3வது நம்ம படிக்கிற குழந்தை. இவா எல்லாரும் ஆச்சுன்னு பிரதோஷ தரிசனத்துக்கு இருந்தால் பிரதோஷ பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சது. அந்த கேவிக்கே வளவனூரில் முத்ராதிகாரியாக இருந்தார். அவர்கிட்ட பெரியவா பேசியிருந்தா. எல்லாம் குஷலெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு, ஏகாதசி புராணம்லாம் நன்னா நடந்திருக்கா, அது இது எல்லா விஷயத்தையும் விசாரிச்சுட்டு பேசிகிட்டே இருக்கிறதே இந்த வாண்டு இருக்கானே வித்யாசங்கர், அவன் என்ன பண்ணினா பெரியவாள்கிட்ட, மடத்தில் யானை இருக்கு, பசுமாடு இருக்கு, ஒட்டகம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் தானே அட்ராக்ஷன். அதை பார்த்துட்டு இந்த குழந்தைக்கு என்னமோ தெரியல, இந்த பசுமாட்டை பார்த்தோன்னா மாடை பார்த்தா மாடு வேணும்னு தோணித்து. நீ இந்த கேவிக்கெல்லாம் பெரியவா பேசிட்டு இருக்கிறதே இந்த வித்யாசங்கர் பெரியவாள்கிட்ட, தாத்தா தாத்தா நீ வச்சுருக்கிற மாடை எனக்கு தருவியா, கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்டான். கூட இருந்தவள்லாம் அம்மா மாமா எல்லாரும் குழந்தை இல்லை அப்படிலாம் பெரியவாள்கிட்ட பேசக்கூடாது அப்படின்னு கண்ட்ரோல் பண்ணுறா. அது குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும், யதார்த்தமாக கேட்டுது. உடனே பெரியவாளும், அப்படியா உனக்கு மாடு வேணுமா அப்படின்னுட்டு, நான் மாடு தரேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னா. சரி அப்படின்னா. நீ இப்போ என்ன கிளாஸ் படிக்கிற அப்படின்னா, நான் 3வது படிக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்படியா, ஒன்று பண்ணு, நீ 5வது படிச்சுட்டு வா, அப்போ நான் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னா. கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரே சங்கோஜமாக இருக்குது. என்ன இந்த குழந்தை இப்படி 2 கிட்டானா போய் பெரியவாள்கிட்ட கேட்குறது, பெரியவாளும் இந்த குழந்தைக்கு சமமாக பேசின்னு இருக்காளே அப்படின்னு. உடனே அந்த பையன்கிட்ட என்ன சொன்னா, நீ இப்போ 3வது படிக்கிறியா, 5வது படிச்சுட்டு வா, நான் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த புள்ள பெரியவாள்கிட்ட கேட்குறது, அப்படியா ப்ராமிஸா அப்படின்னுது. எல்லாருக்கும் தூக்கி ஏறிப்பட்டு, என்ன பெரியவாள்கிட்ட போய் சத்திய பிரமாணம் கேட்குறது. நீ பெரியவா சிரிச்சுட்டே, நான் வார்த்தை மாற மாட்டேன்ப்பா, சொன்னது தான், நீ 5வது படிச்சுட்டு வா, கட்டாயம் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னா பிரசாதத்தை கொடுத்தா அனுப்பிச்சுட்டா. இது போயிடுத்து. இந்த அம்மா எல்லாம் வரத்தே சொல்லிகிட்டே வர குழந்தைகிட்ட, அப்படி எல்லாம் போய் பெரியவாள்கிட்ட பேசக்கூடாது, மரியாதை இருக்கு, அதெல்லாம் குழந்தைக்கு சொன்னா, ஆனால் குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும் சீரியஸா, ஏதோ கேட்டுருதும் நடந்ததும் பெரியவாளும் பேர சொல்லிட்டா, வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் கடந்தது. இன்னொரு இடத்துல பெரியவா கேம்பில் இருக்கிறது, இவ தரிசனத்துக்கு போனா. தரிசனத்துக்கு போனோடனே இந்த குழந்தை என்ன பண்ணிட்டு விடாத கேட்டுது, தாத்தா நீ மாடு வாங்கி தரேன், நீ எனக்கு இப்போ கொடுப்பியா மாடு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, அப்படியா, உனக்கு மாடு தரேன்னு சொன்னேன்னா, சரி நான் என்ன கண்டிஷன் சொன்னேன், அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட அப்படின்னா, 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா. அப்படியா, 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, நீ 5வது படிச்சியோ அப்படின்னா. இந்த பையன் சொன்னா, நான் இப்போ 6வது படிக்கிறேன் அப்படின்னா. நீ இப்போ 6வது படிக்கிற, 5வது படிச்சியோ அப்படின்னு. இல்லை நான் 6வது படிக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, திருப்பி கேட்குறா, நீ 5வது படிச்சியா அப்படின்னா. அந்த பையன் சொன்னா, நான் 4வது படிச்சிருந்தேன், அப்புறம் எங்கள் அம்மா டியூஷன்லாம் வச்சு என்ன 6வதுல சேர்த்துட்டா, நான் 5வது படிக்கல, 4வதுலேருந்து 6வது சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுண்டு, பத்தியா நீ கேட்ட இல்லையோ ப்ராமிஸான்னு கேட்ட, நானும் வார்த்தை தப்ப மாட்டேன்னு சொன்னேன் இப்போவும் சொல்கிறேன். நான் உங்ககிட்ட சொன்னது என்ன, நீ 5வது படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உனக்கு மாடு தரேன்னு சொன்னேன். நீ 5வது படிக்கலையோ இல்லையோ, 4வது படிச்சிருக்க, 6வது தான் படிச்சிருக்க, 5வது படிக்கல. அதனால இந்த மாடு உமாச்சிக்கிட்டே இருக்கட்டும், சந்திரமொழி வீசிட்டே இருக்கட்டும், சரியா அப்படின்னா. குழந்தையோ இல்லையோ, அதுக்கு ஒன்றும் விவரம் புரியல. ஓஹோ, பெரியவா சொல்கிறது கணக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது. 5வது படிச்சுட்டு வந்தால் மாடு தரேன்னு சொன்னால், நம்ம தான் இப்போ 5வதும் படிக்கல, அதனால மாடு இங்கேயே சுவாமிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. சரி நீ சொன்னால் சரிதான் இருக்கும், அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு, க்ஷேமாரு போயிட்டு வா அப்படின்னு பிரசாதத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டா. எளியாருக்கு எளியன் அப்படின்னு
அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவா யாராவது இருந்தாலும் சரி, பரம ஏழையாக இருந்தாலும் சரி, படித்தவாளாக இருந்தாலும் சரி, படிக்காதவாளாக இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, அப்படியே சௌலபியமாக சகஜமாக பழகலாம் அப்படின்னா அது பெரியவாள்கிட்ட தான் நடக்கும். அது மாதிரி குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளா பெரியவா பழகுவா. அவள் அதேமாதிரி பெரியவா நுங்கம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே இந்த வீடு வீடாக போயிட்டு வரா. யாரெல்லாம் அந்தந்த தெருக்கு அங்கங்கே போகிறதெல்லாம் போயிட்டு வரத்தை பார்த்தா அந்த கூட்டமாக குழந்தைகள்லாம் வருமே, அதில் யாரோ ஒரு குழந்தை கூடவே வருது. அந்த குழந்தை பார்த்துட்டே வந்தது. இது என்னமோ இந்த வீட்டுக்கு போகிறா, அங்கே பூர்ணகுமத்தை எடுத்துக்கிறா, அங்கே சித்த இருக்கா வரா, அப்புறம் என்னமோ இந்த ஒரு இடத்துக்கு போகிறா, அந்த கோவிலுக்கு போகிறா, குளத்துக்கு போகிறா, இப்படி எல்லாம் போகிறத பார்த்தோன்னே அந்த பையனுக்கு தோணித்து நம்ம வீட்டுக்கும் பெரியவாளை கூப்பிடணும் அப்படின்னு. சின்ன பையன், வேற தெரியாத பையன், ஏதோ இந்த கூட்டமாக எல்லாரும் போகிறத பார்த்து கூடவே வந்துட்டுருக்கான். அதனால் அந்த குழந்தையாவே நினச்சின்னு கொடுத்து பெரியவாளை கூப்பிட்டாக்க வீட்டுக்கு வருவாளாக்கும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, நடுப்புற உள்ளுக்குள்ளே போய் கூட்டத்தில் பொந்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட, சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் பெரியவாளை போய் சாருன்னு கூப்பிட்டா எல்லாருக்கும் வித்தியாசமாக இருந்து உடனே அந்த பையனை வெட்டினா, அப்படிலாம் பெரியவாளை கூப்பிடக்கூடாது, பேசக்கூடாது, அந்தன போடா அப்படின்னு அவனை அந்தன தள்ளினான். இவ தள்ளினோன்னு அந்தன வந்துட்டான். உடனே கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே திருப்பி அந்த பையன் போய் சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னா. அப்போ அவள் தள்ளினா. இப்படி 2-3 தரம் போகிற இடத்துல திருப்பி திருப்பி சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ, சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோன்னு அந்த குழந்தை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கு. பெரியவாளும் ஒன்றும் பதிலே சொல்லலை, இவாள்லாம் விரட்டிகிட்டே இருக்கா. இப்படி போயிட்டு வரத்து ஒரு 2 ரோடு சேர்ற ஜங்ஷன் வந்தது. அந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே அந்த பையன் அப்படி முன்னால் வந்து திருப்பி கூப்பிட போகிறான். திருப்பி 4ஆம் தரமாக சாரை எங்காத்துக்கு வாங்கோன்னு அந்த பையன் இப்படி முன்னால் வந்தோடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, கண்ணா சாரா எந்த தெருவில் இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னா. அந்த குழந்தைய பெரியவா சொல்கிறா, சாரா எந்த தெருவில் இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னோடனே பெரியவாளே கேட்டப்புறம் அவளெல்லாம் வெயிட் பண்ண உடனே அந்த பையன் உங்க எந்த தெருலடா இருக்குது பெரியவா கேட்குறா அப்படின்னு. உடனே இடது பக்கம் காமிச்சு இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னா. அந்த தெருவில் தான் இருக்கான் அப்படின்னா, அப்போ சாராத்துக்கு போவோம் வா அப்படின்னா பெரியவா அங்கே போக ஆரம்பிச்சிட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரே கவலையாக இருக்குது. இது ஏதோ ரோட்டில் போகிற குழந்தை விளையாட்டாக சார் எங்காத்துக்கு வாங்க கூப்பிட்டா நிஜமாவே அது சீரியஸாக எடுத்துன்னு இவரும் போகிறாரு அப்படின்னு. அந்த வீட்டில் எப்படி இருக்குமோ என்ன இருக்குமோ அப்படின்னு தெரியல அவளுக்கு. உடனே அந்த பையன் சொன்னா, ஓடிப்படா, யாரானு பெரியவாளை அழிச்சுனோட அவங்க அப்பா அம்மாவை, பெரியவா அங்காத்துக்கு வரா அப்படின்னு. இந்த குழந்தை வாங்க வாங்கன்னு கூட்டின்னு போச்சு. அந்த வீடும் வந்துடுத்து. வீட்டு வாசலில் வந்தால் பெரியவா நிற்கிறா, எல்லாரும் பரிவாரத்தோட. உள்ளுக்குள்ளே அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு தூக்கி அறுபட்டுன்னு இத்தாப்பில் வந்து பார்த்தா வாசலில் பரமேஸ்வரன் வந்து நிற்கிற பரிவாரத்தோட. அவளோட மனோபாவம் எப்படி இருந்திருக்கும், அப்படியே விக்கிச்சு போயிட்டா. அவளுக்கு என்னன்னே அந்த ஆச்சரியத்தில் உறைஞ்சி போய் நிற்கிறா. பெரிய உடனே உள்ளே போகலாமா அப்படின்னு அந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனால் பார்த்துட்டு தன்னோட திருப்பாத்த வீடு முழுக்கலும் பதிச்சுட்டு வெளியில் வந்து சாருக்கு திருப்தி தானா கேடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தைய ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு வந்தா. அப்படின்னா அவளோட எளிமைக்கு என்னன்னு சொல்கிறது. அந்த இடம் அப்படின்னா அந்த வீடுன்னா இவன் முன்னால் வரையன்னு சொல்லியிருந்தா கூட அங்கே ஒன்றும் பெருசாக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்க முடியாது. ரொம்ப சர்வசாதாரணமான ஏழ்மையான வீடு தான். அந்த வீட்டுக்கும் போய் ஒரு குழந்தை விளையாட்டா சார் எங்காத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டா கூட அங்கேயும் போயிடுவா பெரியவா. இதுதான் பெரியவாளோட எளிமைக்கும் அவளோட அன்புக்கும் சாட்சியாக இருந்துருக்கு. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் குழந்தைகள்கிட்டெல்லாம் அவள் குழந்தைகளோட விளையாடினது. இப்படி அது மாதிரி பெரியவாளோட அந்த அன்பையும் அருளையும் தொடர்ந்து நாம் அனுபவிக்கும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்புலம்பல். பூங்கமலத்து அயனொடுமான் அறியாத நெறியானே, பூங்கமலத்து அயனொடுமான் அறியாத நெறியானே, பொங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, பொங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, வெண்ணீராடி ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர், ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர் உடையானே அடியேனில், ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர் உடையானே அடியேனில், பூங்கழல்கள் அவையல்லாது எவையாதும் புகழேனே.
சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ படையானே பரஞ்சோதி பசுபதி மழவெள்ளை இடையானே விரி பொழில் சூ விடையானே விரி பொழில் சூழ் பெருங்குறையாய் அடியேன் நான் உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் உற்றாரை யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும் உற்றாரை யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும் கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும் குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தா குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தாவுள் குறை கழற்கே கற்றாவின் மனம் போல கற்றாவின் மனம் போல கவிந்துருக வேண்டுவனே திருச்சிற்றம்பலம். குலாப்பத்து. ஓடும் கவந்தியுமே உறவென்று இட்டு உள் கசிந்து தேடும் பொருளும் சிவன்கழலே எனத் தெளிந்து கூடும் உயிரும் குமண்டையிடக் குனித்து அடியே ஆடும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே துடியேர் இடுகு இடை தூய்மொழியார் தோள்நசையால் செடியேறு தீமைகள் எத்தனையும் செய்திடினும் முடியேன் பிறவேன் எனை தனதாள் முயங்குவித்த அடியேன் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே என்பு உள்வுருக்கி
இருவினையை ஈடழித்து துன்பம் களைந்து துவங்கள் தூய்மை செய்து முன்பு உள்ளவற்றை முழுது அழிய உள்புகுந்த அன்பின் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே குறியும் நெறியும் குணமும் இலார் குழாங்கள் தமைப் பிரியும் மனத்தார் பிரிவறிய பெற்றியனை செறியும் கருத்தில் உறுத்து அமுதாம் சிவபதத்தை அறியும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை தூரும் பரிசு துரிசறுத்து தொண்டரெல்லாம் சேரும் வகையால் சிவன் கருணை தேன் பருகி யாரும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி வம்பு பழுத்து உடலம் மாண்டு இங்கன் போகாமே நம்பும் என் சிந்தை நணுகு வண்ணம் நான் அணுகும் அம்பொன் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே மதிக்கும் திரளுடைய வல்லரக்கன் தோள் நெறிய மிதிக்கும் திருவடியன் தலைமேல் வீற்றிருப்ப கதிக்கும் பசு பாசம் கதிக்கும் பசு பாசம் ஒன்றும் இலோம் எனக் கழித்திங்கு அதிக்கும் குலத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே ஆனா இடக்கும் கருமுருட்டு ஏனப்பின் கானகத்தே நடக்கும் திருவடி என் தலைமேல் நட்டமையால் கடக்கும் திரள் ஐவர் கண்டகருதம் வல்
அடக்கும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே ஆனனானோ பாழ் செய் விழாவிப் பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு கீழ் செய்தவத்தால் கிழீடு நேர்பட்டு தாழ் செய்ய தாமரை சைவனுக்கு என் புந்தலையால் ஆள் செய் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே நானும் கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இங்கு ஒழிக்கும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டு அன்றே இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள்
பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.